गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओके, भाष्यं पठामि। स जातः शरीरे प्रविष्टः जीवात्मना प्रविष्टः भूतानि अभिव्यैक्यत् भूतानि व्याकरोत्। ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಏಕ ಜೀವಾತ್ಮನ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಸನ್ ತಥಾ ತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಾಕರೋತ್। ವ್ಯಾಕರೋತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪೃಥಕ್ ಕೃತವಾನ್। ಸ ಕಿಮಿಹ ನಾವಾನ್ಯಂ ಅನ್ಯಂ ವಾವದಿಶತು ಅಂದರೆ ಯದಾ ಸರ್ವಜೀವಾಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಅಭೂತ್ ತದಾ ಆತ್ಮನೋ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್। ಆತ್ಮನೋ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್। ವಾವದಿಶತ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೂಯಾತ್ ವದೇತ್। ಕಿಮಿಹ ಅನ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಅನ್ಯನ್ನಾಸ್ತೇವ। ಸ್ವಯಮೇವ ಸರ್ವಜೀವಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಕರೋದಿತಿ ಸರ್ವಜೀವಾಃ ಸ್ವಯಮೇವ। ಅತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜೀವರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಕರೋತ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸರ್ವೇಪಿ ಜೀವಾಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇತಿ। ತತ್ರ ಜೀವರೂಪಂ ಅಸೃಜತ್ ಇತಿ ಕಥನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ। ಜೀವರೂಪೇಣ ಆವಿರ್ಭಾವೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ। ಯದ್ಯಜ್ಜೀವರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಯೇ ಜೀವಾಃ ಸಂತಿ ಸರ್ವೇಪಿ ಜೀವಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಏವ। ನ ತು ಏಕಃ ಜೀವಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಜೀವಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಃ ಏವ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ। ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜೀವರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಕರೋತ್ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನೈತತ್ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ। ಏತತ್ ವಾಕ್ಯಂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಕ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ಏತತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾವಾಕ್ಯಂ। ಪರಮಾತ್ಮೈವ ಜೀವರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಕರೋತ್ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಂ? ಅತಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಜೀವಾಃ ಪರಮಾತ್ಮೈವ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯೈಃ ಶಬ್ದೈಃ ಉಚ್ಯತೆ ತತ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ। ಅಕ್ಷರಾರ್ಥೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅಕ್ಷರಾರ್ಥಸ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಭವತಿ। ತತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸರ್ವೇಪಿ ಜೀವಾಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ। ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಈಶ್ವರಃ ವಸ್ತುತಃ ಏವ ನ ಪರಿಣಮತೆ ಜೀವತ್ವೇನ। ಜೀವತ್ವೇನ ವ್ಯಾಕರೋತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಜೀವರೂಪೇಣ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಣಮತೆ ಕಿಂ? ನ ಪರಿಣಮತೆ। ಯದಾ ಮಹಾಕಾಶಾತ್ ಘಟಾಕಾಶಾಃ ಶತಂ ಘಟಾಕಾಶಾಃ ಜಾತಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಹಾಕಾಶಂ ಪರಿವರ್ತ್ಯ ವಿಕೃತಿಮಾಪನ್ನಃ ಸನ್ ಘಟಾಕಾಶರೂಪೇಣ ಪರಿಣತಃ ಕಿಂ? ಪರಿಣಾಮೋ ನಾಸ್ತಿ। ಯದಿ ಪರಿಣಾಮಃ ನಾಸ್ತಿ ಮಹಾಕಾಶಃ ಶತಘಟಾಕಾಶರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಕರೋದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸರ್ವೇಪಿ ಘಟಾಕಾಶಾಃ ಮಹಾಕಾಶ ಏವ। ಮಹಾಕಾಶಾತ್ ಜನ್ಮ ಅಸಂಭವಃ। ಮಹಾಕಾಶಾತ್ ಜನ್ಮ ಅಸಂಭವಃ ಸ ಜನ್ಮೈವ ಕಲ್ಪಿತಮಿತಿ। ಜನ್ಮನಃ ಕಲ್ಪಿತತ್ವೋಕ್ತ್ಯಾ ಜಾತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅನನ್ಯತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ। ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜೀವರೂಪೇಣ ಕಲ್ಪಿತತ್ವೋಕ್ತ್ಯಾ ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅನನ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ। ತಾತ್ಪರ್ಯರೂಪೇಣ ಉಕ್ತಂ ಭವತಿ। ಏವಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅತಯೇವ ಜನಾಃ ಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪಠಿತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಗ್ರಂಥಂ ಕಥಂ ಅವಗಚ್ಚಂತಿ? ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಂಥಾನ್ ಪಠಂತಿ ಕಥಂ ಅವಗಚ್ಚಂತಿ? ಏತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಷಯಾಃ ಗುರುಮುಖಾದ್ ಅವಗಂತವ್ಯಾಃ ಅಧ್ಯಾರೋಪಪವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾನುಸಾರೇಣ। ಅಧ್ಯಾರೋಪಪವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಈಶ್ವರಃ ಏವ ಜೀವರೂಪೇಣ ಆವಿರಭವತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇಯಂ ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಕ್ತಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ। ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಕ್ತಂ। ಅಧ್ಯಾರೋಪದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಕ್ತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಂ? ಅಪವಾದಃ। ಅತಃ ಏವ ಜೀವೋ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಪೃಥಕ್ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಅಪವಾದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ। ಅಧ್ಯಾರೋಪವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅಪವಾದೇ ಅಸ್ತಿ। ಏವಂ
एतत् गुरुमुखात् अधिगन्तव्यं साक्षात् ग्रन्थपठने न ज्ञायते किमिह अन्यं वा वदिशतु इति अतिमुख्यं वाक्यं कथं त्रुटितं भाष्यकारः हस्तादिति आश्चर्यं भाति विस्मयं करोति अतिमुख्यं वाक्यमिति पूर्ववाक्यं तु स जीवरूपेण व्याकरोत् उत्तरवाक्यं तु स किमिह अन्यं वा वदिशतु आत्मनो अन्यत् किमस्तीति अब्रूत् किमस्तीति ब्रूयात् अत्र सर्वं स्वयमेव अभूत् इत्युक्ते सर्वं ब्रह्मैव अभूत् इत्युक्ते ब्रह्मणः सकाशात् किमपि नास्ति इत्यर्थः तत्र सूक्ष्मार्थं पश्य ब्रह्मणः सकाशादेव सर्वम् आविर्भूतः इत्युक्ते ब्रह्मणः सकाशात् न किञ्चिदस्ति इत्यर्थः ब्रह्मैव आविर्भूतः इत्युक्ते ब्रह्मैव अस्ति इत्यर्थः तत्र आविर्भूतशब्दस्य अर्थः परिणामं गृह्णन्ति लौकिकाः लौकिकाः जन्मशब्दस्य अर्थः लोके यादृशः अस्ति तादृश अर्थं गृहीत्वा अत्र ब्रह्मणः परिणामं चिन्तयन्ति तदा वेदान्तार्थः त्यक्तो भवति अनवगतो भवति अनवबुद्धः भवति वेदान्तार्थः नायं वेदान्तार्थः इदं वाक्यं तु अध्यारोपवाक्यम् अध्यारोपवाक्ये अपवादे एव तात्पर्यं ब्रह्म एव जगद्रूपेण जातः इत्युक्ते जगत् ब्रह्मणः सकाशात् न किञ्चिदस्ति ब्रह्म विहाय न किञ्चिदस्ति ब्रह्मैव सर्वम् इति तात्पर्यं जलात् तरंगाः आविर्भूताः इत्युक्ते जलं विहाय तरंगो नाम नास्ति जलमेकमेव अस्ति इत्यर्थः सुवर्णात् आभरणानि जातानि इत्युक्ते सुवर्णमेकमेव अस्ति नान्यत् किञ्चिदस्ति इत्यर्थः सुवर्णात् जायमानं तु सुवर्णत्वं न मुञ्चति जलात् जायमानं जलत्वं न मुञ्चति यस्मात् जायते तत् स्वरूपं न जहाति जलात् जायमानं यत्किञ्चिदपि जलस्वरूपं न जहाति तेन अधुनापि जलरूपेण तिष्ठति इत्यर्थः इयं प्रक्रिया जलात् जायमानं जलस्वरूपं न मुञ्चति न त्यजति तथैव सुवर्णात् जायमानं सुवर्णत्वं न त्यजति सुवर्णत्वं न त्यजति चेत् सुवर्णरूपेणैव अस्ति अत एव सर्वं सुवर्णमेव सुवर्णात् अन्यन्न किञ्चिदस्ति एतत् तात्पर्यं तत् यथा तथैव दृष्टान्तः उक्तः अधुना दार्ष्टान्तं वदामि सुषुप्तिस्वरूपं ब्रह्म सुषुप्तिस्वरूपं सच्चिदानन्दं केवलचिन्मात्रं केवलसन्मात्रं अद्वितीय सुषुप्तितः जायमाना जाग्रदवस्था सुषुप्तिस्वरूपं न मुञ्चति तत् सच्चित् आनन्दस्वरूपं न मुञ्चति तेन जाग्रत् सर्वं सुषुप्तिरेव एतत् सुषुप्तितः जायमानं सर्वं सुषुप्तिं विहाय न तिष्ठति अत एव सुषुप्तिरेकैव अस्ति नास्ति अन्यत् किञ्चिदपि इति जागरितस्य अपवादे तात्पर्यं न तु जागरितस्य अस्तित्वे तात्पर्यं पश्य जागरितस्य अस्तित्वे तात्पर्यं नास्ति तस्य अपवादे अस्तु स किमिह अन्यं वा वदिशतु स कदाचित् परमकारुणिकेन आचार्येण अत्र कारुणिक आचार्यः किमर्थः प्रक्रिया अस्ति तत्र वेदान्तवाक्येषु प्रक्रिया अस्ति प्रक्रिया आचार्येणैव वक्तव्या आचार्यः सामान्येन कारुणिको भवति कारुणिक इत्युक्ते यः विज्ञातुमिच्छति जिज्ञासुरस्ति तमुपदिशति कारुणिक परमकारुणिकेन न तु सामान्यकरुणा विशेषकरुणा परमकारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञानप्रबोधकृत् शब्दकार्याम् आत्मज्ञानप्रबोधकृत् शब्दकार्यां आत्मज्ञानप्रबोध अर्थः उक्तः विस्मृतो मया बहुकालपूर्वम् आत्मज्ञानप्रबोधकृत् शब्दकार्यः प्रबोधकरण शब्दकार्यं वेदान्तमहाभेर्यां तत्कर्णमूले ताड्यमानायां
ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬೋಧಕಾರಿ ಕೃತ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಿ ಪ್ರಬೋಧಕಾರಿ ಶಬ್ದಂ ತತ್ ಶಬ್ದಕಾರಿ ಶಬ್ದ ತತ್ ಶಬ್ದಂ ಕಕ್ಕರೋತಿ ವೇದಾಂತ ಮಹಾಭೇರಿ ಸಿ भेर्यां ताडनेन भेर्याः ताडनेन यदा भेरी ताड्यते तत् शब्दः जायते अत्र भेरी का वेदान्तभेरी वेदान्तवाक्यानि उपनिषत् मन्त्राः भेरी तस्य ताडनमित्युक्ते तस्य विवरणं व्याख्यानं वेदान्तभेरी ताडनं वेदान्तभेरी वेदान्तवाक्यानि तस्य ताडनमित्युक्ते व्याख्यानम् एवं व्याख्यानेन किं भवति शब्दः उत्पद्यते आ शब्दः कः आत्मज्ञानप्रबोधकृत् शब्दः तेन शब्देन सह निद्रितपुरुषः जागर्ति तं प्रबोधयति निद्रितं पुरुषम् अयं शब्दः प्रबोधयति सो वेदान्तशब्दः ज्ञानमागत्य कर्णं ताडयति अत्र पश्य आत्मज्ञानप्रबोधकृत् प्रबोधकृत्युक्ते प्रबोधकारी प्रबोधं करोति जागरयति प्रबोधयति किं प्रबोधयति शब्द तत् शब्दं करोति सी आत्मज्ञानेन यत् आत्मज्ञानेन प्रबोधो जायते तत् प्रबोधकारी कः शब्दः प्रबोधं शब्दः प्रबोधं करोति शब्दः प्रबोधयति अज्ञानिनं स शब्दः कः करोति वेदान्तमहाभेरी करोति अतएव शब्दकार्यां वेदान्तमहाभेर्यां सो वेदान्तमहाभेरी शब्दकारी इति वक्तव्यं कार्याम् इति सप्तमी एकवचनं महाभेर्याम् इत्यस्य विशेषणं प्रथमा विभक्ति शब्दकारी वेदांत महाभेरी प्रबोधकृत् प्रबोधकारी शब्दकारी अंद्रे यश शब्दः प्रबोधं करोति तस्य शब्दस्य कारी वेदांत भेरी ताडनं शब्दं करोति तत् शब्दं प्रबोधं करोति समासः अवगतः अग्रे गच्छामि सो वेदांत महाभेर्यां किं करोति तत् कर्णमूले ताड्यमानायां यो निद्रितः पुरुषः निद्रितपुरुषस्य कर्णमूले कर्णसमीपे ताडयति कर्णसमीपे वेदान्तभेरीम् आनीय ताडयति कर्णसमीपे इत्युक्ते सम्मुखशिष्यम् इत्यर्थः सम्मुखे उपस्थितं पुरतः उपस्थित शिष्यस्य कर्णमूले इत्युक्ते पुरतः उपस्थित शिष्यम् उपदिशति ताड्यमानायां वेदान्तमहाभेरी ताडनम् इत्युक्ते वेदान्तवाक्यानां विवरणं वेदान्तवाक्यानां व्याख्यानम् इत्यर्थः व्याख्यानमेव ताडनं तदा किं भवति शब्दः उत्पद्यते स शब्देन स प्रबोधं जायते आत्मज्ञानरूपप्रबोधः आत्मज्ञानप्रबोधः इत्युक्ते अयं प्रबोधः कीदृशः इदं जागरणं कीदृशम् आत्मज्ञानमेव जागरणमत्र आत्मज्ञानरूपजागरणं करोति तत् इयं शब्दं कर्णमूले उत्पन्नः सन् कर्णमूलं प्राप्तः सन् कर्णं प्राप्तः सन् तं जीवं जागरयति तम् अज्ञानिनं साधकं जागरयति अस्तु एतमेव सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृतं पुरुषं मंत्रे किमस्ति सः एतमेव पुरुषं ब्रह्म तततम् अनन्तरवाक्यम् एवम् आचार्येण उक्तः किं भवति सः एतं पुरुषं अपश्यत् जानाति इति सी आचार्येण उपदिष्टः एतं पुरुषम् आत्मानम् अवगच्छति इति एतमेव पुरुषम् इत्युक्ते कः एतमित्युक्ते सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृतम् ऐतरेयोपनिषदि प्रारम्भे किमुक्तं सा किमत् आत्मा एक एव आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् इत्युक्ते स सृष्टेः पूर्वमासीत् स एव सृष्टिकर्तृत्वेन उपदिष्टः तद्ब्रह्म प्रकृतं पुरुषं स पुरुषः पुरुषः कः पुरुषयनात् पुरुषयनं पुरुषम् आत्मानं ब्रह्म बृहत्
सः स कथं वर्तते पुनरपि तस्य विशेषणं पुरुषं ब्रह्म ततमम् अत्र त्रीणि विशेषणानि उक्तानि पुरुषं ब्रह्म ततमं ततमम् इत्युक्ते तततमम् इति तकारेण एकेन लुप्तेन ग्राह्यम् इति तत्र लुप्तेन अवगन्तव्यम् एकः तकारः लुप्तः इति अवगन्तव्यः लुप्तः इति लुप्तत्वात् तत् योजनीयम् इत्यर्थः एकस्तकारः अत्र लुप्तः अत एव लुप्ततकारत्वेन तकारेण एकेन लुप्तेन इति को अर्थः लुप्तेन अत्र पठितः पाठः लुप्तेन पठितः अत एव योजयित्वा अर्थो ग्राह्यः तकारेण एकेन लुप्तेन ततमम् इत्यस्य अर्थः तततमम् इति तकारः एकः तकारः अधिकः योजनीयः तततमम् इत्युक्ते ततम् इत्युक्ते व्याप्तं तनु विस्तारे इति तत इति तततमम् अष्टमगणना तनु विस्तारे तनोति करेक्ट तनोति अष्टमने करेक्ट तनोति तनुतः तन्वन्ति येन सर्वमिदं ततं गीतायामप्यस्ति द्वितीय अध्याये अविनाशित तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं सम् उपसर्गे योजिते तति सन्तति सन्ततं सन्तानम् एतत् सर्वम् अस्यैव शब्दस्य रूपाणि एतानि सर्वाणि सन्ततं सन्तानं सन्ततिः ततं ततिः तानम् एतस्यैव रूपम् अत एव तनुशब्दः न अपरिचितः सर्वेपि शब्दाः अस्मत् भारतीयभाषासु सन्त्येव तो सन्तति संतति सन्तनोति तत्तनोति शब्दस्य सम् उपसर्गे योजिते तति सन्तनोति भवति सन्तनोति व्याप्नोति तततमम् इत्युक्ते व्याप्ततमम् इत्युक्ते परिपूर्णम् आकाशवत् परिपूर्णम् इत्युक्ते सुषुप्तिः सुषुप्त्यात्मा चैतन्यात्मा अद्वितीय एव अस्ति आत्मनो अन्यन्नास्ति तादृशं ब्रह्म अपश्यत् प्रत्यबुध्यता जागरित व्यक्तित्वं विहाय आत्मानं सुषुप्तिस्वरूपम् अद्वितीय ब्रह्म अपश्यत् आचार्योपदेशात् वेदांत भेर्याम् उत्पन्न शब्दज्ञानात् प्रत्यबुध्यत कथम इदं ब्रह्म प्रत्यबुद्धत इत्युक्ते अवगतवान् अपश्यत् कथम अपश्यत् इत्युक्ते इदं ब्रह्म आत्मनः स्वरूपम् अदर्शम् इति इदम् अदर्शम् इति इदं किं ब्रह्मस्वरूपम् इदं ब्रह्म मम आत्मस्वरूपमिति अहम् अदर्शं दृष्टवान् अस्मि अहो इति विचारणार्थ प्लुतिः ओ नानु नोडिदे नोडु विचारणार्थ अहं दृष्टवान् अस्मि अहो इति सूचनार्थं प्लुतिः तत्र प्लुतिरस्ति मूलमन्त्रे प्लुति इत्युक्ते तृतीयमात्राप्यस्ति दीर्घः अस्ति किञ्चित् अतिशयेन दीर्घः प्लुतिरस्ति मात्रात्रयम् अस्तु तस्मात् इदिन्द्रो नाम अनन्तरं मन्त्रम् तस्मात् इदिन्द्रो नाम इदिन्द्रो हवै नाम ओके अन्वयं पठामि तस्मात् तस्य परमेश्वरस्य नाम इदिन्द्रः इति अभूत् तस्मात् इदिन्द्रो नाम अभूत् इदिन्द्रो नाम इति मूलमन्त्रे अस्ति अन्वयं पठामि तस्मात् तस्य परमेश्वरस्य नाम इदिन्द्रः इति अभूत् इदिन्द्रः इति इन्वर्टेड् कामास् नल्लिडबेकु इदिन्द्रः इति इन्वर्टेड् कामा मध्ये इन्वर्टेड् कामयोर् मध्ये स्थापनीयं निवेशितव्यम् इति अभूत् इति सो तस्य नाम इदिन्द्रः इति अभूत् कथम् इदिन्द्रः इदिन्द्रो हवै लोके ईश्वरस्य प्रसिद्धं नाम इदिन्द्रो हवै नाम वस्तुतः तस्य नाम इदिन्द्रः एव आसीत् इति सी इन्द्रशब्दः वेदे द्वयोरर्थयोः युज्यते तत् सामान्य इन्द्रः देवलोकाधिपते इन्द्रः पुनः परमात्मा च इन्द्रशब्दः परमात्मनि प्रयुज्यते
इन्द्रशब्दः परमात्मनि प्रयुज्यते। इन्द्रशब्दस्य अर्थः परमात्मैव, परं ब्रह्म परमात्मैव। अत एव तस्मात् इदिन्द्रः इति परमात्मा। परमात्मा इदिन्द्रः उच्यते। इदिन्द्रोह वै नाम, तस्य नाम इदिन्द्रः भवति। इदिन्द्रः कथम्? अन्वयं पठामि। इदिन्द्रोह वै लोके ईश्वरस्य प्रसिद्धं नाम। हवै ಅಂದರೆ प्रसिद्धि। दत् हवै शब्दः मूलमन्त्रे हवै इति प्रसिद्धं गोत्तिದ್ದಲ್ಲವೇ इति जानाति खलु, प्रसिद्धं खलु इति। इदिन्द्रोह वै नाम लोके इदिन्द्रः इति अस्ति खलु इति, प्रसिद्धमस्ति खलु इति प्रसिद्धिं सूचयति। अनन्तरवाक्यं तम् इदिन्द्रं सन्तं, मन्त्रं पठामि आदौ मन्त्रं पठित्वा अनन्तरम् अन्वयं। तम् इदिन्द्रं सन्तं, तं यः इदिन्द्रः आसीत् तम् इदिन्द्रं सन्तं इन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण। इदिन्द्रं परोक्षेण इन्द्रः इति वदन्ति। अन्वयं पठामि। तस्मात् इदिन्द्रम् एव सन्तं तम् आदरातिशयात् परोक्षेण इन्द्रः इति ब्रह्मविदः आचक्षते। निक् नेम् इति परोक्षनाम इत्युक्ते आदरात् निक् नेम् कुर्वन्ति खलु। आदरादिति पूर्णं नाम न कथयन्ति, पूर्णं नाम न कथयन्ति। तत्र किमपि अक्षरं योजयित्वा अथवा किमपि अक्षरं त्यक्त्वा ब्रह्मचैतन्य इति तेषां नाम। ब्रह्मचैतन्य इति सर्वे न वदन्ति, गोन्दावळे महाराज। तत् स्थानपूर्वकं स्थानमूलकं तस्य नाम गोन्दावळे महाराज इति वदन्ति। यदा यदा अहं गोन्दावळे महाराज इति वदामि ते बहवो भक्ताः वदन्ति, ओ गोन्दावळे मीन्स् ब्रह्मचैतन्य महाराज, दे आस्क। ऐ टोल्ड ते एव। किन्तु आदरवशात् आदरनिमित्तं गोन्दावळे महाराज इति ब्रूमः, न तु तेषां साक्षात् नाम न गृह्णीमः। शङ्कर इति साक्षात् नाम नोच्यते। कुतः? पूज्यरूपत्वात् भगवत्पादः, पूज्याः आचार्याः भगवत्पादः अथवा भाष्यकारः इति। भाष्यकारः इति परोक्षनाम। परोक्षनाम इत्युक्ते इण्डैरेक्ट् नाम, निक् नेम् इति। भाष्यकारः भगवत्पादः इत्यादि शब्दैः उच्यते। पूज्यपादः, भगवत्पादः इत्युक्ते पूज्यपादः इत्यर्थः। सो पूज्यपादः भाष्यकारः इति परोक्षेण उच्यते। कासु ते पूज्याः भवन्ति इति तेषां नाम साक्षात् न गृह्यते। अत एव तस्मात् इदिन्द्रम् एव सन्तं तम् आदरातिशयात् परोक्षेण इन्द्रः इति किञ्चित् अक्षरलोपं कृत्वा इत् इत्यस्य अक्षरलोपं कृत्वा इन्द्रः इति ब्रह्मविदः आचक्षते, परोक्षेण आचक्षते। किमर्थं तथा कुर्वन्ति? परोक्षप्रिया हि एव देवाः, परोक्षप्रिया इव हि देवाः। पूज्याः ये सन्ति देवाः परोक्षनाम प्रियाः भवन्ति। परोक्षनाम प्रीत्या आदरेण दीयते। परोक्षनाम बालानामपि मातापितरौ किमपि अन्यन्नाम कुर्वन्ति। संक्षिप्तनाम विनय इत्यस्य विनी इति वदन्ति, विनी इति आह्वयन्ति। तत्र तत् प्रीत्या कृतं किञ्चित् संक्षिप्तं नाम, प्रीत्या कृतं। प्रीत्या वा आदरेण वा यत् क्रियते तत् आदरपूर्वकं प्रयुक्तं नाम ईश्वराय प्रीतिकरं भवति, परमात्मने प्रीतिकरं भवति। साक्षान्नामापेक्षया परोक्षनाम विशेषप्रीतिकरं भवति। कुतः? प्रीत्या एव प्रयुक्तः नाम, प्रीत्या एव प्रयुक्तं नाम, प्रीत्या एव प्रयुक्तत्वात् परमात्मनोपि प्रीतिकरं भवति, प्रीतिं जनयति। प्रीतिकरं भवति इत्युक्ते तस्यापि प्रीतिं, तस्य प्रीति इत्युक्ते तस्य अनुग्रहं जनयति। यस्मात् देवाः परोक्षप्रिया इव भवन्ति। साक्षात् नामोच्चारणं के कुर्वन्ति? तस्य मित्राणि, तस्य समानवयाः कुर्वन्ति। किन्तु शिष्याः भक्ताः तस्य नाम साक्षात् न गृह्णन्ति। अत एव मया ब्रह्मचैतन्य इति साक्षात् नोच्यते।
साक्षात् तस्य नाम न गृह्यते गोन्दावळे महाराजः इत्युच्यते। गोन्दावळी इति तस्य स्थाननाम। तत्रैव ते अवस्थिताः दीर्घकालमिति, तत्रैव जाताः तत्रैव अवस्थिताः, दीर्घकालं तत्र जाता इति, तत्र अवस्थिताः इति गोन्दावळी नाम्ना तेषाम् आख्यानम् आख्यानं भवति। हि यस्मात् देवाः परोक्षप्रिया इव भवन्ति, देवाः परोक्ष इव भवन्ति इति पुनरपि तत् अध्यायपरिसमाप्तिः। भाष्यम् एकनिमिषः अस्ति, तत्र भाष्यविशेषार्थो नास्ति इति मन्ये। यस्मात् इदम् इति एव इत्येवम् इति तत्र योजनीयमासीत्, तत् प्लस् कुरु मध्ये योजनीयं तत् यस्मात् इदम् इत्येवम् इति भवेत्। तत्र इति एवम् इति न विभजनं कार्यं, छेदं प्रदच्छेदः न कार्यः, संयुक्तमेव भवेत्, वियुक्तं न भवेत्। इत्येवं यत् साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म सर्वान्तरम् अपश्यत्, साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म सर्वान्तरम् अपश्यत् अपरोक्षेण, तस्मात् यस्मात् अपरोक्षेण अपश्यत् तस्मात्, अपरोक्षेण इत्युक्ते स्वानुभवेन, तस्मात् इदिन्द्रम् इति तस्य नाम कृतम्। इदिन्द्रम् इत्युक्ते इदं पश्यतीति इदिन्द्रम्। तत्र इति शब्दस्य अर्थः इदमिन्द्रम्। इदमिन्द्रम् इत्युक्ते इदम् इति कथम्? इदम् इति साक्षात् अनुभवरूपम् इति। ಈ ಇಂದ್ರಂ, ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ತು ಈ ಇಂದ್ರನು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನುಭವಸಿದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ। ಇದಂ ಪಶ್ಯತೀತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯ ಇದಿಂದ್ರೋ ನಾಮ ಪರಮಾತ್ಮ। ಇದಿಂದ್ರೋ ವೈ ನಾಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಲೋಕೆ, ಲೋಕೆಪಿ ಈಶ್ವರಃ ಇದಿಂದ್ರಃ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ। ಲೋಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಕಿಂ ಇದಿಂದ್ರಃ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ, ವೇದೇ ಭವೇದಿತಿ ಕುತ್ರಚಿದತಿ। इदिन्द्रो भवेदिति अहं न जाने, किन्तु लोके प्रसिद्धः इति वदन्ति भाष्यकाराः। भाष्यकारे कुतो भाष्यकारः मन्त्रमेव वदति, उपनिषदेव ब्रूते लोके प्रसिद्धः इति, किन्तु लोके प्रसिद्धो नास्ति इदिन्द्रः, इन्द्रशब्दः एव प्रसिद्धः अस्ति। अस्तु, तम् एवम् इदिन्द्रं सन्तम् इन्द्र इति परोक्षेण, परोक्ष अभिधानेन, परोक्षनाम्ना आचक्षते ब्रह्मविदः। किमर्थं? संव्यवहारार्थं। संव्यवहारः शिष्याय उपदेशार्थं। पूज्यतमत्वात् किमर्थं तथा परोक्षनाम्ना व्यवहरन्ति? पूज्यतमत्वात् प्रत्यक्षनामग्रहणभयात्। एतदत्युत्तमं वाक्यं पश्य, पूज्यतमत्वात् प्रत्यक्षनामग्रहणभयात्। हा, यत्र पूज्यतमः प्रत्यक्षनामग्रहणभयात्, यत्र अत्यन्तपूज्यो भवति तस्य नाम साक्षात् तस्य नाम न गृह्णन्ति। एवं यथा हि परोक्षप्रियाः परोक्षनामग्रहणप्रियाः इव हि यस्, बिकास् देवाः अपि, देवा इत्युक्ते पूज्याः, सर्वेपि देवाः गुरवः पूज्याः परोक्षनामग्रहणप्रियाः भवन्ति। परोक्षनामग्रहणं किमर्थं? पूजनीयता सूचनार्थम्, आत्मनि विद्यमान आदरसूचनार्थम्। आदरः तेषां प्रीतिकरः भवति। किमुत? सर्वदेवानामपि देवः ईश, सामान्यदेवाः एव परोक्षनाम्ना किमुच्यते प्रीतिमनुभवन्ति। तेषां परोक्षनामग्रहणेन सामान्यदेवाः एव प्रीतिमनुभवन्ति। किमु वक्तव्यं? परमेश्वरं साक्षात्। अत एव परमेश्वरः महेश्वरः तथा प्रीतिमनुभवति। दुर्वचनं प्रकृताध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्। अनन्तरं कश्चन चर्चा अस्ति, इयं चर्चा श्वो आरभामहे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम तत्सत्।